Good morning, my dear students. Welcome to online classes. Now, we are going to see the second part of the first supplement reader, God Sees the Truth But Waits, written by Leo Tolstoy. Let us see the paragraph. Then she drew the children to her and sat down near him. She told him of things at home and asked about what had happened to him. He told her all and asked, What can we do now? We must petition the Shah not to let an innocent man perish. His wife told him that she had sent a petition to the Shah, but it had not been accepted. Achinno did not reply, but only looked downcast. We must petition the Shah not to let an innocent man perish. The Shah means Emperor of Russia. Perish refer to here destroyed one's life. Moving on the next paragraph, his wife said, It was not for nothing I trimmed your hair had turned grey. You remember, you should not have started that day. And passing her fingers through his hair, she said, When your dearest, tell your wife the truth. Was it not you who did it? So you do suspect me, said Achinno, and hiding his face in his hands and began to weep. Then a soldier came to say that the wife and children must go away, and Achinno said goodbye to his family for the last time. When they were gone, Achinno recalled what had been said, and when he remembered that his wife also had suspected him, he said to himself, It seems that only God can know the truth. It is to him alone we must appeal, and from him alone expect mercy. And Achinno wrote no more petitions, gave up all hope, and only prayed to God. Let us see the explanation. Achinno was charged with murder and robbing 25,000 rubles from the merchant. Achinno's wife came to see him in prison with her two small children. On seeing him in prison dress and in chains, she fell down unconscious. Then she told him that she had already sent petition to the Shah, but it was rejected. Then she passed her finger through his hair and requested him to tell the truth. Achinno could not fear the thought of that his wife did not believe him, and he hid his face in his hands and began to weep. When they were gone, Achinno lost all hope.
ஆக்சினோ செய்யாத குற்றத்திற்காக அவன் ஒரு வியாபாரியை கொலை செய்ததாகவும் அவனிடமிருந்து பணத்தை கொள்ளையடித்ததாகவும் சார்ஜ்டு என்பது இந்த இடத்தில் ஃபனிஸ்ட் என்று பொருள். அவன் சிறையிலே அடைக்கப்படுகின்றான். இந்த தகவல்களை அவனது மனைவிக்கு போய் சேருகின்றது. உடனே அவள் தன் 2 குழந்தைகளையும் கூட்டிக் கொண்டு சிறைச்சாலைக்கு வருகின்றாள். அந்த சிறைச்சாலையில் அவள் சிறை அதிகாரிகளை சந்தித்து கெஞ்சி கூத்தாடி அனுமதி பெற்று தன்னுடைய கணவனை அந்த சிறையிலே சென்று சந்திக்கின்றாள். அப்பொழுது அவன் கைகளில் கால்களில் சங்கிலியால் பிணைக்கப்பட்டிருப்பதையும் அவன் மற்ற கைதிகளைப் போல கைதியுடை அணிந்து கொண்டிருப்பதையும் கண்ட அவனுடைய மனைவி மயக்கமுற்றாள். பின்னர் எழுந்து தன் கணவனிடம் நடந்தவற்றை கேட்டறிகின்றாள். பிறகு இப்பொழுது நாம் என்ன செய்வது என்று குறித்து அவனிடம் அவள் வினவுகின்றாள். அதற்கு அவன், இப்பொழுது நமக்கு ஒரு வழிதான் இருக்கின்றது. நாம் இப்பொழுது நம்முடைய நாட்டினுடைய அரசருக்கு ஒரு கருணை மனுவை அனுப்பலாம் என்று கூறுகின்றார். ஷார் என்பது அந்த நாட்டினுடைய அரசரை குறிக்கும். 100 குற்றவாளிகள் தப்பிக்கலாம், ஆனால் ஒரு அப்பாவி தண்டிக்கப்படக்கூடாது என்று கூறி ஒரு பெட்டிஷனை நாம் இப்பொழுது அரசருக்கு அனுப்புவோம் என்று கூறுகின்றான். அதற்கு அவனுடைய மனைவி, அவள் ஏற்கனவே அரசருக்கு கருணை மனு அனுப்பியதாகவும், ஆனால் அந்த கருணை மனு நிராகரிக்கப்பட்டதாகவும் கூறுகின்றாள். இதை கேட்ட ஆக்சினோ பதில் எதுவும் பேசாமல் அவனுடைய கண்களில் நம்பிக்கை இழந்து காணப்பட்டான். அவனுடைய மனைவி, உங்களுக்கு நினைவில்லையா என்றும் நீங்கள் அன்று புறப்பட வேண்டாம் என்றும், அப்படி புறப்பட்டால் நீங்கள் திரும்பி வரும்பொழுது உங்களுடைய தலைமுடி நரைத்திருந்ததையும் நினைவு கூர்ந்து, பின்பு அவளுடைய விரல்களால் அவனுடைய தலைமுடியை கோதி, என் அன்பிற்குரியவரே, நான் உங்களுடைய மனைவி, உங்களுடைய மனைவியிடம் உண்மையை கூறுங்கள். இந்த கொலையை நீங்கள் செய்யவில்லைதானே என்று அவள் கேட்கின்றாள். இதை கேட்ட ஆக்சினோ மிகுந்த அதிர்ச்சியும் மனவேதனையும் அடைகின்றான். நீயுமா என்னை சந்தேகப்படுகின்றாய் என்று கூறி அவனுடைய கைகளால் அவனுடைய முகத்தை மறைத்து கொண்டு அழத் தொடங்குகின்றான். அப்பொழுது அங்கு வந்த சோல்ஜர் அவனுடைய மனைவியையும் அவனுடைய குழந்தைகளையும் உடனடியாக சிறைச்சாலையை விட்டு வெளியே செல்லுமாறு கூறுகின்றார்கள். ஆக்சினோ அவனுடைய குடும்பத்தினரிடம் இருந்து கடைசியாக அப்பொழுது விடைபெற்றான். அவர்கள் சென்ற பிறகு ஆக்சினோ நினைத்து பார்க்கிறான்.
அவனுடைய மனைவியினுடைய வார்த்தைகளையும் அவள் தன் மீது சந்தேகப்படுவதையும் நினைத்து மிகுந்த வேதனையுறுகின்றான். கடவுளுக்கு மட்டுமே உண்மை தெரியும் என்றும் அவர் ஒருவர் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார் என்றும் அவரிடம் மட்டுமே முறையிட முடியும் என்றும் அவரிடமிருந்து மட்டுமே கருணையை எதிர்பார்க்க முடியும் என்றும் நினைக்கின்றான். ஆக்சினோ அதற்கு மேலாக எந்த ஒரு கருணை மனுவையும் யாருக்கும் அவன் அனுப்பவில்லை. அவன் கடவுளை பிரார்த்திக்க, கடவுள் மீது வழிபாடு கொள்ள ஈடுபாடு கொண்டு கடவுளை தொழ ஆரம்பிக்கின்றான். Acino was condemned to be flogged and sent the mines, so he was flogged with a knot, and when the wounds made by the knot were healed, he was driven to Siberia with the other convict. For 26 years, Acino lived as a convict in Siberia. His hair turned white as snow, and his beard grey, long, thin, and grey. All his mirth went. He stooped, he walked slowly, spoke little, and never laughed, but he often prayed. Underline the word contempt. Contempt means punished. Underline the word flogged. Flogged means feed with wife. Not means முடிச்சு. Underline the word myth. Myth means happiness or joyful. Let us see the explanation. The Acino was condemned to be flogged with a knot when the wounds were healed. He was sent to Siberia with the other convicts. For 26 years, Acino lived as a convict in Siberia. His hair turned white. He lost all his mirth. He never laughed, but often prayed. In prison, Acino learned to make boots and earned little money with which he bought the lives of the saints. He read this book when there was a light enough in the prison. And on Sundays in the prison church, he read the lesson and sang in the choir, for his voice was still good. Acino bought a book titled The Lives of the Saints. He went to the prison church on Sundays and sang in the choir. ஆக்சினோவுக்கு தண்டனையாக கசையடிகளும், நாட் மீன்ஸ் முடிச்சு, ஃப்ளாக்டு மீன்ஸ் அவனை அடித்தல், சவுக்கை கொண்டு அடிப்பதற்கு ஃப்ளாக்டு என்று பொருள். ஆக்சினோவுக்கு தண்டனையாக கசையடிகளும் சுரங்கத்திற்கு சென்று வேலை செய்யவும் பணிக்கின்றனர். அவனின் காயம் குணமடைந்த பிறகு
அவனை சைபீரியாவில் உள்ள ஒரு சிறைக்கு அனுப்புகின்றார்கள். Underline the word flogged, not Siberia, and healed mirth. Healed means குணமடைதல். காயங்கள் குணமடைவதை ஹீல்டு என்றும், மிர்த் மீன்ஸ் ஹாப்பினஸ். ஆல் ஹிஸ் மிர்த் வெண்ட், அவனுடைய அனைத்து சந்தோஷங்களும் சென்றுவிட்டது என்பது இந்த இடத்தில் பொருள். ஆக்சினோ 26 ஆண்டுகள் சைபீரியாவில் உள்ள சிறையில் அடைக்கப்படுகின்றான். சைபீரியாவில் உள்ள சிறையில் வெப்பமான கோடை காலத்தில் மிகுந்த வெப்பமும் குளிர்காலத்தில் மிகுந்த குளிரும் அடிக்கும். 18, 17ஆம் நூற்றாண்டுகளில் உலகத்திலேயே மிகவும் ஒரு மோசமான ஒரு சிறையாக கருதப்படுவது சைபீரியாவில் உள்ள அந்த சிறை. ஒரு கைதிக்கு ஒரு போர்வை மட்டுமே கொடுப்பார்கள். அந்த குளிரிலும் தரை விரிப்பு எதுவுமின்றி அதையே அவன் மேலே சுற்றி கொண்டு படுத்து உறங்க வேண்டும். அதைவிட கொடுமை என்னவென்றால், ஒரு தலைப்பக்கமாக மட்டுமே அவர்கள் படுக்க வேண்டும். திரும்பி படுத்தால் அவர்களுக்கு கசையடி கொடுப்பார்கள். ஏனெனில் திரும்பி படுக்கும் ஒரு பக்கம் திரும்பி படுக்கக்கூடிய தகுதி கடவுளுக்கு மட்டுமே உள்ளதென்று அந்த சிறைச்சாலையினர் கருதினர். குளிர்காலத்தில் அவனுடைய கம்பளியுடைக்கு வெளியே தெரியக்கூடிய விரல்கள் சுட்டு பொசுங்குவது போன்ற ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்தும். அவ்வளவு ஒரு மோசமான சிறையை இந்த உலகத்திலேயே எங்கேயும் பார்க்க முடியாது என்பது இந்த இடத்தில் மிகவும் முக்கியமானது. அவனுடைய தலைமுடி நரைத்தது, தாடி வளர்ந்தது, அவனுடைய மகிழ்ச்சி காணாமல் போனது, அவனுடைய முதுகு கூன் விழுந்தது. மிகவும் மெதுவாகவே நடந்தான். அவன் சிரிப்பதே இல்லை. ஆனால் அடிக்கடி பிரார்த்தனைகளை அவன் செய்தான். சிறைச்சாலையில் ஆக்சினோ எவ்வாறு பூட்ஸ் தயாரிப்பது என்பதை கற்றுக்கொண்டான். அதன் மூலம் சிறிது வருமானம் கிடைத்தது. அந்த வருமானத்தை வைத்து த லிவ்ஸ் ஆஃப் த செயின்ட்ஸ் என்ற துறவிகளின் வாழ்க்கை அல்லது புனிதர்களின் வாழ்க்கை என்ற தலைப்பை கொண்ட ஒரு புத்தகத்தை வாங்கி அதை அவன் படித்தான். அப்பொழுது சிறையில் அவனுடைய மனம் இலகுவது போன்று உணர்ந்தான். ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் தேவாலயத்திற்கு சென்று அவன் மத புத்தகங்களை படிப்பதிலும் மத பாடல்களை குயர் என்றால் சேர்ந்து பாடுவதிலும் சேர்ந்து பாடுவதையும் வழக்கமாக கொண்டிருந்தான். அவனுடைய குரல் இன்றும் அப்பொழுதும் மிக நன்றாக இருந்தது. Prison authorities liked Actiono for his meekness. Meekness means submission. And his fellow prisoners respected him. They called him grandfather and the saint.
When they wanted to petition to the prison authorities about anything, they always made Actiono their spokesman. And when there were a quarrel among the prisoners, they came to him to put things right and to judge the matter. No news reached Actiono from his home, and he did not even know if his wife and children were still alive. One day, a fresh gang of convicts came to the prison. In the evening, the old prisoner collected round the new ones and asked them what towns or village they came from and what they were sentenced for. Among the rest, Actiono sat down near the newcomers and listened with downcast air to what was said. One of the new convicts, a tall, strong man of 60, with closely cropped grey beard, was telling the others what had been arrested for. Well, friends, he said, I only took a horse that was tied to sledge, and I was arrested and accused of stealing. I said I had only taken it to get home quicker and had then let it go. Besides, the driver was personal friend of mine. So I said, it's all right. No, said they. You stole it? But how or where I stole it? They could not say. I once really did something wrong and ought by rights to have come here long ago. But that time I was not found out. Now I have been sent here for nothing at all. Yeah, but it's a lies. I am telling you. I have been to Siberia before, but I did not stay long. Where are you from? Asked someone. Let us see the explanation. Actiono became meek. Actiono became humble. So the prison authorities liked him. His fellow prison called him grandfather and the saint. The Actiono became their spokesman and he settled their quarrels. One day, the first gang of convicts came to the prison. One of them was a tall and strong man. He said that he was accused of stealing horse. He said that he did not really steal the horse, but he ought to have come to the prison earlier for a crime he had really committed long ago. சிறை அதிகாரிகள் அவனுடைய மீக்னஸ் சாதுவான குணத்தை விரும்பினார்கள். மற்ற கைதிகள் அவனுக்கு மரியாதை கொடுத்தது மட்டுமல்ல, தங்களுக்காக சிறை அதிகாரிகளிடம் பேசுவதற்கும் கைதிகளிடையே ஏதாவது தகராறு ஏற்பட்டால் அதை தீர்த்து வைக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு மனிதராக சிறையில் ஆக்சினோ இருந்தான். அவனுடைய மனைவியை பற்றியோ அவனது குடும்பத்தை பற்றியோ அவனுடைய குழந்தைகளை பற்றியோ
அவர்கள் உயிரோடு இருக்கிறார்களா அல்லது அவர்கள் இல்லையா என்ற எந்த தகவலும் அவனுக்கு எட்டவில்லை. ஒரு நாள் புதிதாக ஒரு குற்றவாளிகளின் கூட்டம் அந்த சிறைக்கு வருகின்றது. அப்பொழுது மாலையில் அங்கே இருக்கக்கூடிய பழைய கைதிகள் புதிய கைதிகளிடம் அவர்களுடைய விவரங்களை பற்றி, அவர்கள் செய்த குற்றம் என்ன, அவர்கள் எங்கிருந்து வருகின்றார்கள், என்ன தண்டனை பெறப்பட்டார்கள் என்பது குறித்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். புதிதாக வந்த கைதிகள் தங்களை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு இருந்தார்கள். ஆக்சினோ அவர்களுக்கு அருகில் அமர்ந்திருந்து அதை செவிமடுத்து கேட்டுக்கொண்டும் இருந்தான். அதில் திடகாத்திரமான 60 வயது மதிக்கத்தக்க ஒருவன் இருந்தான். அவன் தன்னை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது அவனுடைய நண்பனுக்காக அவனுடைய நண்பனின் குதிரையை எடுத்துக்கொண்டு அவசரமாக வீட்டிற்கு சென்றதாகவும், அவனை திருடன் என்று காவலர்கள் பிடித்ததாகவும், சரி நான் திருடன் என்று வைத்து கொண்டாலும் அது எங்கே எடுத்தேன் என்று கூற முடியுமா என்று அவன் கேட்டபொழுது அதற்கு அவர்கள் பதிலளிக்கவில்லை என்றும், ஆனால் அவனை திருடன் என்று முடிவெடுத்தார்கள் என்றும் கூறுகின்றான். இந்த இடத்தில் a closely cropped graveyard. அவன் அழகான ஒரு வெட்டப்பட்ட ஒரு நரைத்த முடியுடன் இருந்தான் என்று பொருள். அவன் மேலும் முன்னொரு காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய தவற்றை செய்ததாகவும், அப்பொழுது அதற்காக தான் பிடிபடவில்லை என்றும், அவனுக்கு தண்டனை கிடைக்கவில்லை என்றும் கூறுகின்றான். இப்பொழுது தான் குற்றமே செய்யவில்லை என்றும், குற்றமே செய்யாமல் தன்னை தண்டித்ததாகவும் கூறுகின்றான். அது மட்டுமல்ல, இந்த சைபீரிய சிறைக்கு ஏற்கனவே தான் வந்துள்ளதாகவும், ஆனால் நீண்ட நாள் இங்கே அவன் தங்கியிருக்கவில்லை என்றும் கூறுகின்றான். அப்பொழுது கூட்டத்தில் ஒருவன் அவனை பார்த்து, நீ எங்கிருந்து வருகின்றாய் என்று கேட்கின்றான். Where are you from? asked someone. From Vladimir. My family are of that town. My name is Maka and they also call me Seminoj. Aksionov raised his head and said, Tell me, Seminoj, do you know anything of the merchant Aksionov of Vladimir? Are they still alive? No of them. Of course, I do. The Aksionovs are rich. Though their father is in Siberia, a sinner like ourselves. It seems. As for you, granddad, how did you come here? Aksionov did not like to speak of his misfortune. He only sighed and said, For my sins, I have been in prison these 26 years. Aksionov did not like to speak of his misfortune.
he only sighed and said, "For my sins, I have been in prison these 26 years." "What sins?" asked Makar Simeonov. But Aksionov only said, "Well, well, I must have deserved it." Underline the word deserved it. Deserve means earned. He would have said no more, but his companions told the newcomers how Aksionov come to be in Siberia, how someone had killed a merchant and had put the knife among the Aksionov things, and Aksionov had been unjustly condemned. Unjustly means நியாயமற்ற முறையில் என்று பொருள். Let us see the explanation. The convict was Makar. People called him Semenov. When the Makar said that he came from Vladimir, Aksionov asked him about his family. Semenov said that Aksionovs were rich, but their father was in Siberia. When the Semenov made question about the old man, Aksionov did not tell him anything, but other convict disclosed everything about how he was unjustly condemned. வில்லாடிமிர் என்ற வார்த்தையை கேட்டவுடன் ஆக்சினோவ் தன்னுடைய தலையை நிமிர்த்தி அவனிடம், "உனக்கு வில்லாடிமிர் நகரத்தில் ஆக்சினோவ் பற்றி தெரியுமா?" என்று வினவுகின்றான். அதற்கு அவன், "ஏன் தெரியாது? அவர்கள் மிகவும் வசதி படைத்தவர்கள் என்றும் அவர்களுடைய தந்தை நம்மைப் போல ஒரு குற்றத்தை செய்துவிட்டு சைபீரிய சிறையில் இருப்பதாகவும் கூறுகின்றான்." ஆக்சினோவ் பற்றி அவன் கேட்கும் பொழுது ஆக்சினோவ் பதில் எதுவும் கூறாமல் அவனிடம் இருந்தார். ஆக்சினோவ் பற்றி மற்ற கைதிகள் அவனிடம் எடுத்துரைக்கின்றனர். யாரோ ஒருவன் ஒரு வியாபாரியை கொலை செய்துவிட்டு அந்த கொலை செய்த கத்தியை ஆக்சினோவினுடைய பையில் வைத்துவிட்டு சென்று விட்டான் என்றும், கத்தி ஆக்சினோவினுடைய பைகளில் இருந்ததினால் நியாயமற்ற முறையில் செய்யாத குற்றத்திற்காக ஆக்சினோவ் தண்டிக்கப்பட்டான். நியாயமற்ற முறையில் அன்ஜஸ்ட்லி மீன்ஸ் நியாயமற்ற முறையில் தண்டிக்கப்பட்டான் என்று சக கைதிகள் அவனை பற்றி கூறுகின்றார்கள்.